Good morning, friends. Today we are going to learn a new lesson in a class of their own, means त्यांच्या स्वतःच्या वर्गात. In this class, we are going to learn about a class. In that class, there are more than 50 to 60 students, but the class is very mischievous. But they have one good quality, they have unity. Whatever the difficulty comes, they all the students come together and face that difficulty, but they only do that first in the first part. They only do that in the critical times. But the new teacher, when came their class, and her name is Mrs. Desai, how she changed their attitude of seeing the world. She developed the positive attitude among the students, and the students try to develop their studies, and they become sincere and honest students. But before we start this lesson, we have to do the but before start the lesson, we have to do an opinion poll. Opinion poll means एक मतदान. Poll म्हणजे मतदान. What is mean by voting? Opinion. What is your opinion about this poll that you have to do here? You have to participate in this poll, and you have to do whatever the instruction given in the exercise. Okay, let's start. Use any one of the topics given below to carry out a quick opinion poll. Means use any one of the topic. You have to use any one of the topic. But now as you are in home, so you don't have here options. You have to choose all the topics, because you are in home, you have a lot of time, you can easily carry all the opinion पोल. सो तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला सगळे मतदानचे जेवढे पोल आहेत, 3 ॲक्टिव्हिटी ते दिलेले आहे, तिन्ही ॲक्टिव्हिटी करून बघायचं आहे. कारण की तुम्हाला आता भरपूर वेळ आहे, तुम्ही घरी आहात. यू कॅन टेक द हेल्प ऑफ युअर पॅरेंट्स ऑल्सो. ओके, फॉर युअर ओपिनियन पोल, टॉक टू एनी 5 ऑफ फ्रेंड्स. सो नाव यू आर ॲट युअर होम, यू कॅनॉट मेट युअर फ्रेंड occasionally, so you can take help of your younger or elder brothers, sisters or your parents also. म्हणजे तुम्ही आता वर्गात नाही आहे, तुम्ही आता कोणासोबत डिस्कशन करणार, तर त्याच्यामुळे तुम्ही घरातल्या सदस्यांची मदत घेऊ शकता. नोट डाऊन their responses are agree, disagree and not sure. The responses should be agree. Agree means तुम्ही सहमत आहे, disagree means तुम्ही असहमत आहे, और not sure म्हणजे तुम्हाला त्याच्याबद्दल माहिती नाही आहे, म्हणजे खात्री नाही आहे. बरोबर, ठीक आहे. ह्या 3पैकी एक बॉक्समध्ये तुम्हाला टिक करायची आहे, 2 बॉक्समध्ये रॉंग करायचं आहे, किंवा एक बॉक्समध्ये टिक केली म्हणजे 2 आपोआप का होऊन जाईल, रॉंग होऊन जाईल. ठीक आहे. नाव फॉर्म 3 ग्रुप्स, 1 फॉर ईच टॉपिक. सो आय हॅड ऑलरेडी टोल्ड यू दॅट वी आर नॉट मेकिंग एनी ग्रुप. वी हॅव टू डू ऑल द ॲक्टिव्हिटीज ॲट युअर होम. ओके, डिस्कस द फाइंडिंग्स ऑफ युअर ओपिनियन पोल इन द ग्रुप. तुमचे जे पण फाइंडिंग्स आहेत, तुम्ही काय काय केलं, कोणी कोणाला डिसॲग्री केलं, ॲग्री केलं, त्याच्यावर तुम्हाला डिस्कस करायचं आहे. सो हियर दिस ऑल्सो वी कॅनॉट टेक, बट व्हेन यू सेंड युअर रिस्पॉन्सेस टू मी, दॅट टाईम आय विल डेफिनेटली make a poll and I will discuss about that. Okay, each group should select a group leader to put together the findings and to make a presentation to the class. Here every student is a leader now, because we cannot make leader, we cannot make a group, so every student is a leader. You have to make your own presentation, and you have to say that why you are agree or disagree or not sure. Okay, follow the presentation with discussions on the most important characteristics. Characteristics means वैशिष्ट्य of a good friend. म्हणजे एखाद्या गुड फ्रेंडची काय वैशिष्ट्य असतात, गुड स्टुडंटची काय वैशिष्ट्य, चांगल्या विद्यार्थ्याची, आदर्श विद्यार्थ्याचे काय वैशिष्ट्य असतात, किंवा चांगल्या शिक्षक, गुड टीचर, चांगल्या टीचरची काय वैशिष्ट्य असते, हे तुम्हाला डिस्कस करायचं आहे. यू मे ऑल्सो कन्सिडर कॅरेक्टरिस्टिक्स नॉट मेन्शन इन द टेबल बिलो. तुम्ही याच्यामध्ये नसलेले वैशिष्ट्यसुद्धा नॉट मेन्शन इन द टेबल. यू मे ऑल्सो कन्सिडर म्हणजे तुम्हाला याच्यात जे सामील नसेल ते सुद्धा तुम्ही इथे कॅरेक्टर्स गुणविषय घेऊ शकता ॲज पर युअर चॉईस. ओके, सो लेट स्टार्ट. वी विल सी द फर्स्ट टेबल. सो फर्स्ट टेबल इज व्हॉट मेक्स अ गुड फ्रेंड. म्हणजे कशामुळे
तो चांगला मित्र बनतो. त्याचं वैशिष्ट्य काय, तर तुम्हाला ह्याच्यामध्ये करायचं ॲग्री, डिसॲग्री, नॉट शुअर. आय विल शो यू वन एक्झाम्पल. अ गुड फ्रेंड, तुम्हाला गुड फ्रेंडबद्दलचे त्याचे गुण, तुम्हाला वैशिष्ट्य तुम्हाला हे करायचं आहे. तर आपल्याला बघायचं आहे शो यू द ॲन्सर सीट ॲट द टाईम ऑफ एक्झाम. मीन्स if you have a good friend and if you don't know the answer of some question and if your friend shows you the answer sheet of his at the time of exam, then he is a good friend or bad friend. From my point of view, you show you the answer sheet at a time, I am totally disagree with this because the friend, जो मित्र तुम्हाला एक्झामच्या टाईमला त्यांची ॲन्सरशीट दाखवून तुम्हाला मदत करतो, तो कुठंतरी तुम्हाला स्वतःला खाईत नेत आहे असं मला वाटते. म्हणजे तुमची जो अभ्यासाची प्रवृत्ती आहे ती त्याच्यामुळे कमी होऊ शकते, तुम्ही निगेटिव्हकडे जाऊ शकता आणि त्याच्यामुळे मला हे चुकीचं वाटते. कारण की एकमेकांना परीक्षेच्या वेळेस जर आपण असं उत्तर दाखवलं तर कुठंतरी स्वतःचाच मानसिक खच्चीकरण होऊ शकतो, आपण अभ्यास करणार नाही आणि आपल्याला तशीच सवय पडणार. त्याच्यामुळे त्यांनी दाखवलेली नाही पाहिजे आणि आपणसुद्धा त्याला बघितलं पाहिजे नाही. यू शूड नॉट सी द आन्सर शीट्स ऑफ अदर स्टुडंट. इफ यू डोंट नो, कीप द क्वेश्चन लिव्ह. यू डोंट हॅव टू अटेम्प्ट दॅट क्वेश्चन. ओके. पॉइंट इट आउट वेन यू आर डुईंग समथिंग रॉंग. पॉइंट इट आउट वेन यू आर डुईंग समथिंग रॉंग म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेस चुकीचं काही करता तर त्यांनी तुम्हाला त्याच्याबद्दल म्हणजे सूचना केल्या पाहिजे. तर यू आर ॲग्री ऑर डिसॲग्री. आय एम टोटली ॲग्री विथ दिस स्टेटमेंट बिकॉज द ओनली गुड फ्रेंड, the person who is a good friend here, who always point out what is wrong and what is wrong, right, means he is going to say that this is wrong, you are doing wrong. so म्हणजे चांगला मित्र कोणता असते, जो तुम्हाला चुकीचं असेल तर तिथं सांगतो, बरोबर असेल तिथं तुम्हाला म्हणजे काय करतो, तुम्हाला शाबासकी देतो, तुम्हाला प्रोत्साहन देतो आणि चुकीचं असेल तिथं तुम्हाला तो त्याच्यामधल्या चुकासुद्धा सांगतो. तर हे बरोबर आहे, ॲग्री आहे. हे पॉईंट, हे गुण त्याच्यामध्ये असले पाहिजे. साइड्स विथ यू इन ऑल फाईट्स अँड कॉरल्स. आय एम टोटली डिसॲग्री हिअर बिकॉज इन एव्हरी फाईट अँड कॉरल म्हणजे प्रत्येक फाईटमध्ये किंवा भांडणामध्ये त्यांनी तुमची साथ दिली पाहिजे का नाही. कारण की समटाईम्स यू आर रॉंग अँड you are fighting with your other friends, so it is wrong. Always you cannot take your friend's side because sometimes he may be wrong, and if he is wrong, so then you are supporting him, means you are also supporting the wrong thing. So don't support him in a wrong situation. Okay. Keep a secret म्हणजे एखाद्या मित्राचं सिक्रेट ठेवणं हे बरोबर आहे की चुकीचं आहे, तर हे तुम्हाला ठरवायचं आहे. टेल्स यू ॲट ऑल द गॉसिप्स म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक गप्पा गोष्टी तो सांगतो, म्हणजे घरातल्या वगैरे, ते बरोबर आहे की नाही हे तुम्हाला ठरवायचं. 3 मी करून दाखवलेले आहे. बाकीची हे सर्व एक्झरसाईज हे तुम्हाला करायचं आहे. याचा बॉक्स काढायचा आहे आणि यू हॅव टू मेक द बॉक्स ऑफ दिस अँड यू हॅव टू ओनली टिक ॲग्री, डिसॲग्री, नॉट शुअर. सेकंड बॉक्स इज बेस्ड ऑन व्हॉट मेक्स अ गुड स्टुडंट. चांगला विद्यार्थी, आदर्श विद्यार्थी कसा बनतो, त्याचे गुण वैशिष्ट्य काय असते आदर्श विद्यार्थ्याचे, तर आपण बघूया. तर एक मी सांगेल, बाकी तुम्हाला करायचं आहे. ओके. कीप क्वाईट इन द क्लासरूम ऑल द टाईम. प्रत्येक वेळा तो शांत राहतो, हे चांगलं आहे का, डिसॲग्री. प्रत्येक वेळा शांत राहणं म्हणजे तो आदर्श विद्यार्थी आहे का, नाही. फ्रॉम माय पॉईंट ऑफ व्ह्यू, द स्टुडंट हू इज ऑलवेज कीप क्वाईट इन द class is not a good student. He should be take actively participation in the class, in all the discussion, in all the presentation. He should take part. Means this is not the point that he is silent means he is good. It is not. I did not going to support it. Often bring gift for the teacher. शिक्षकांसाठी नेहमी गिफ्ट आणतोय, बरोबर आहे का, नो. I am not agree with this. ठीक आहे. This is the second पॉईंट. रेस्ट यू हॅव टू सॉल्व. त्याच्यानंतर काय आहे, व्हॉट मेक्स अ गुड टीचर. आता शिक्षकांचे चांगले गुण कोणते ते आपल्याला ठरवायचं आहे. तर प्रोव्हाइड रेडीमेड ॲन्सर. तर तुम्हाला तुमचे शिक्षक
रेडीमेड ॲन्सर देत असेल म्हणजे पूर्ण लिहूनच देत असेल बोर्डवर तर ते बरोबर आहे का चुकीचं आहे. आय फ्रॉम माय पॉईंट ऑफ व्ह्यू इट इज टोटली डिसॲग्री बिकॉज इफ the teacher is explaining the lesson and if you understand the lesson totally, then there is no need to provide you the ready-made answer. There is your work. You should understand the lesson, and after understanding the lesson try to solve all the answer. If you find any difficulty, then your teacher is always there to help you. So I am totally disagree with this. So what you have to do, this is the interesting activity. You don't have to do anything. You have to understand all the statement properly. You can take the help of your elders also and try to solve this activity and share it to our WhatsApp group. Okay, please do this activity enthusiastically and try to please share your responses with the help of audio clip, with the help of video clip, or with the help of written material also. Okay, bye.